Yes, good afternoon to all of you. And we are discussing the details of the biotechnological process. And in the last class, we have seen how the development of or how the cloning of DNA can be done in animal cells and plant cells. What is the mechanism behind that? Plant cells and animal cells can be used as cloning vectors by using agrobacterium tumefacients like bacteria, and that bacteria, such kind of bacteria or pathogens have the capacity to inject their DNA directly into host cell, so that host cell can be converted into tumor cells by agrobacterium tumefacients. So agrobacterium tumefacients is a pathogen which can inject their tDNA, tumor-inducing DNA, or Ti plasmid contain tDNA, tumor-causing DNA. That DNA can be directly injected to the host cell, and such host cells are converted into callus or mass of tissue, and tumor, we can call it as mass of tissue, can be called it as tumor. And in such tumor cells, the pathogen will multiply because the tumor cells will contain chemical substances or hormones required for the multiplication of pathogen or agrobacterium. So agrobacterium infect the plant cells and produce callus or tumor, in which it will get certain hormones for their development and multiplication. So this agrobacterium tumefacients can be used as a vector for transferring the genetic material or desirable gene into host cell directly. Another type called as the retroviruses are there, a kind of viruses in which RNA is the genetic material. So that retroviruses will inject their genome, genetic material directly into host cell, animal cells, and multiply inside animal cells. And the retroviruses have the ability to produce double-stranded DNA from single-stranded RNA by a type of enzymes called as reverse transcriptase enzyme. So such enzymes are there. And the viruses or retroviruses can be used for injecting the desirable gene directly into the host cell. So such pathogens like agrobacterium tumefacients or the RNA viruses are used for transferring, injecting genetic material directly into plant cells and animal cell, by which we can multiply the desirable gene in plant cells and animal cells also, especially in eukaryotic cells. So it is very useful than multiplying in prokaryotic cells like bacteria. So later studies revealed that plant cells and animal cells can be used as cloning vectors for the multiplication of desirable gene. For that purpose, we are using these pathogens like agrobacterium or retroviruses, and they have the ability. So for that purpose, these pathogens are made disarmed pathogens, or they are made not dangerous by removing their dangerous gene, so they can be used for transferring. We cannot use the pathogens as such because they are highly dangerous. They cause diseases in the attacking cells. So these viruses are taken, or agrobacterium are taken, and the dangerous gene can be removed. And these pathogens can be used for our purpose of biotechnology for transferring gene directly into plant cells and animal cells. That we already discussed. And another topic we discussed in the last class, that is the how the competent host cell, a cell which is ready to accept the DNA molecules required for the transferring, because the desirable gene has to be entered into a vector cell or a target cell. That target cell should accept the DNA. It should be ready to accept the DNA coming from outside, because the cell is covered by thick cell wall or capsule or middle lamella like coverings are there. So the cell should be ready to accept the DNA. Otherwise the DNA is a very soft material, very soft material. It cannot pass through the hard cell wall or cell membrane. And remember that, so the cell can be treated with chemicals and like calcium or magnesium, or we are doing alternating treatment, chilling treatment at temperature or low temperature or high temperature, and by it's called as alternating temperature, so that the cell is made very soft for
receiving the DNA molecule. Such a cell which is ready to accept the DNA molecule, desirable DNA or alien DNA or foreign DNA, such a cell, delicate soft cell, is called a competent host cell. So we discussed up to that. So we completed what are the tools of DNA recombination technology. What are the things required for that? First of all, we require enzyme. Restriction enzymes are required for cutting the DNA. Ligase enzyme is required for joining the DNA molecule. Vector plasmid is required for multiplication of desirable gene. Competent host cell is required for accepting the DNA. So, like that, enzymes are required. Then comes the next topic. What are the steps of DNA recombination technology? You see, what are the steps of DNA recombination technology? What steps included? First of all, I already discussed that, but I can decide more things. First of all, isolation of genetic material. Isolation of genetic material. You remember that? The stages are important because 3 marks question can be asked from this point. 6 points are there. First of all comes isolation of genetic material. Second one, cutting of DNA into desirable fragments. Cutting the DNA into desirable fragments. Third one, cloning, amplification by using polymerase chain reaction. Third one, fourth one, insertion of recombinant DNA into host cell. One copy is transferred into host cell. Then fifth one, obtaining foreign gene product. And sixth one, downstream process. So these are the stages of recombinant DNA technology. I will revise once again. 6 stages are there. Isolation of genetic material, cutting of DNA into desirable fragments, amplification of gene by PCR, insertion of recombinant DNA into host cell, obtaining foreign gene product, and downstream process. These are the main stages of DNA recombination technology or rDNA technology, and of this few things were explained. You can see one by one. Isolation of genetic material, one by one. Then how we can cut. I will say already restriction enzymes are used for cutting the DNA. This is important stage. Amplification by using PCR. Then we are inserting the DNA into target host cell. Then obtaining foreign gene product by using bioreactor. Then purification process called downstream process, and we have discussed the 4 points in detail. That is isolation of genetic material, amplification by PCR, obtaining foreign gene product, and downstream process to be explained in detail. So you can see one by one. First comes the isolation of genetic material. The genetic material should be isolated from the chromosome. How? It is the most important task in DNA recombination technology. We have to isolate the genetic material. What is the genetic material in living organism? Except in certain viruses, all living organisms contain DNA as the genetic material. So we have to isolate DNA from the chromosome. That is most important task in biotechnology. അറിയാം, DNA ആണ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വൈറസിലൊഴികെ ചില വൈറസിലൊഴികെ
DNA ആണ് genetic material. We have to isolate the DNA in purified form. Otherwise, the program will not become success. നമ്മുടെ ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളില് DNA വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക്. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലും ബയോടെക്നോളജി സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ DNA കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കണം. Otherwise, we cannot identify genome project ആണ്. See, how that possible? നിങ്ങൾക്കറിയാം DNA is the genetic material. സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളില് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാവും. ക്രോമസോം ഉണ്ടാവല് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ക്രോമസോം. ഈച്ച് ക്രോമസോം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 chromatids connected by a centromere. ഓർക്കുന്നുണ്ടാവോ ക്രോമസോമിന്റെ ഡയഗ്രം ഞാൻ വരച്ചു തന്നത്? Say 2 chromatids connected by a centromere. ഇനി ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. See, this is a structure of a chromosome. Typical chromosome consists of 2 chromatids connected by a centromere. ഇത് 2 ക്രോമാറ്റിഡ് ആണ്. ആ ജോയിനിങ് പോയിന്റിന് ഒരു സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയും. ഇത് എടുക്കണം. ഈ ക്രോമസോം പുറത്തെടുത്ത് ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളില് chromosomes are made up of what? Chromosomes are made up of DNA and histoprotein. Chromosome. ഇത് ക്രോമസോം അൺകോയിൽഡ് ക്രോമാറ്റിക് ത്രെഡ് അറിയാം. ക്രോമസോംസ് അൺകോയിൽ ആയിട്ടാണ് ക്രോമാറ്റിക് ത്രെഡ് ആവല. അൺകോയിൽ ആകുമ്പോൾ ക്രോമാറ്റിക് ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ക്രോമാറ്റിക് ത്രെഡ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് DNA ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോപ്രോട്ടീൻസ്. ഇതില് DNA ഉണ്ട്. DNA കോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. DNA ഇതാ അറിയാം. DNA ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് DNA കോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിന് മേലെ ഹിസ്റ്റോപ്രോട്ടീൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ക്രോമസോം. ഇങ്ങനെയാണ് DNA കോയിലായിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളില് DNA ഇങ്ങനെ കോയിൽഡ് ആണ്. DNA ഇങ്ങനെ കോയിൽഡ് ആണ്. ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളില് DNA ഇങ്ങനെ കോയിൽഡ് ആണ്. ഹൈലി കോയിൽഡ് ആണ്. DNA ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളില് കോയിൽഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഉള്ളില് പേസ്റ്റഡ് ബൈ ഹിസ്റ്റോപ്രോട്ടീൻസ്. ഇതിന്റെ മേലെ ഹിസ്റ്റോപ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ DNA ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് DNA സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക്. ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കാം? യു നോ ദാറ്റ് സെല്ലിന്റെ പുറത്തൊരു സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവും. സെൽ വാൾ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ്. സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് സെൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഫംഗസ് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് chitin. In bacteria, it is made up of peptidoglycan. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് സെൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സെൽ വാൾ ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ആണ്. സെൽ വാൾ എന്താ? സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൽ വാൾ ആണ്. സോ സെൽ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. സെൽ വാൾ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം? സെൽ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ ക്രോമസോം കിട്ടൂ. സെൽ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. So for that purpose എന്താ ചെയ്യല്? സെൽ വാൾ can be broken. സെല്ലുലോസ് ആണ്. So സെല്ലുലോസ് എന്താ ചെയ്യല്? സെല്ലുലോസ് ആണെങ്കിൽ it is made up of, it is broken by cellulase enzyme. സെല്ലുലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് സെല്ലുലേസ് എൻസൈം. കൈറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ we use chitinase enzyme. എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫംഗസിന്റെ ക്രോമസോമായി എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അറിയാം പല ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫംഗസിനാണ്. ഫംഗസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫംഗസിന്റെ സെൽ വാള് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? കൈറ്റിൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കൈറ്റിനേസ് എൻസൈം വേണം. അതുപോലെ ബാക്ടീരിയന്റെ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ആണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡൈസ് ബൈ ലൈസോസൈംസ്. ലൈസോസൈം എൻസൈംസ് ആർ ദേർ. അങ്ങനെ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സെൽ വാൾ അങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. സെൽ വാൾ ക്യാൻ ബി ഡൈജസ്റ്റഡ്. അതിന്റെ ഉള്ളില് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. യു സീ ഇൻസൈഡ് ദെയർ ഈസ് എ മെംബ്രെയിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയത്? മെംബ്രെയിൻസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ലിപ്പിഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം? ലിപ്പേസ് എൻസൈം. പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം? പ്രോട്ടിയേസ് എൻസൈം. സോ വെറൈറ്റി എൻസൈംസ് ആർ റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് എൻസൈം പ്രോട്ടിയേസ്, ലിപ്പേസ്, സെല്ലുലേസ്, കൈറ്റിനേസ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെൽ വാള് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണം.
ഇതെല്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്രോമസോം കിട്ടും. സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്രോമസോം കിട്ടും. സോ ബൈ യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻസൈംസ്, അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി. യൂസ് ചെയ്ത എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൽ വാളോ സെൽ മെംബ്രെയിനോ ബാക്ടീരിയന്റെ സെൽ എൻവലപ്പോ വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻസൈം. എന്നിട്ടോ സെൽ വാളും സെൽ മെംബ്രെയിനൊക്കെ പോയാല് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ പോയാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടും? ക്രോമസോം കിട്ടും. ക്രോമസോംസ് കിട്ടും. ഇനി ക്രോമസോമിൽ എന്തുണ്ടാവും? ക്രോമസോമിനകത്ത് DNA ഉണ്ട്, RNA ഉണ്ട്. ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവും DNA ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് DNA ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉള്ളില് RNA ഉണ്ടാവും. കാരണം RNA ഉണ്ടാവല് DNA ഉള്ളിലാണ്. DNA എന്നാണ് RNA ഉണ്ടാവല്. എന്തുണ്ടാവും? ഹിസ്റ്റോ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും. DNA ക്കുള്ളിൽ ക്രോമസോമിനുള്ളിൽ ഹിസ്റ്റോ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും. അതർ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഓൾസോ ദേർ. വേറെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും. വേറെ ഒരുപാട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. വേറെ ഒരുപാട് ഒലിഗോസാക്കറൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒലിഗോസാക്കറൈഡ്സ് ഷുഗർ ഉണ്ടാവും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ശരി, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം. RNA can be removed by ribonuclease enzyme. Ribonuclease enzyme. Histoproteins can be removed by protease enzyme. Then proteins can be removed by protease enzyme. Lipids can be removed by lipase enzyme. Amylase enzyme. അങ്ങനെ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻസ് മുഴുവൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം. We can remove the contents. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. ഇതെല്ലാം ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അവസാനം എന്ത് കിട്ടും? ഫൈൻ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ DNA can be seen like that. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്യുവർ ആയ DNA. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്തുള്ള മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ മാക്രോ മോളിക്യൂളാണ്. DNA ക്കുള്ളിലുള്ള അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഒരു ഡാമേജും വരാതെ DNA ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. DNA ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്യുവർ ആയ DNA, വെരി ക്ലിയർ, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ DNA, ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു ഡാമേജും ഇല്ലാത്ത ക്ലിയർ ആയ DNA നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. Then can be washed with ethyl alcohol. ethanol, cold ethyl alcohol കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയും. See, by spooling, remove the complete impurities. Washed DNA can be produced by a process of spooling. അപ്പോ നമ്മുടെയുള്ള ഈ സെല്ലിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും എൻസൈം കൊണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മള് നല്ല പ്യുവർ ആയ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയ DNA, നല്ല ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഫൈൻ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് can be seen. ആ DNA നമ്മള് കോൾഡ് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോളില് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സ്പൂളിംഗ്. This is the most complicated material process of the biotechnology. കാരണം ഈ DNA ക്ക് ഡാമേജ് തരാൻ പാടില്ല. DNA ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയാൽ DNA ഡാമേജ് ആയി. DNA ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും പാടില്ല. അത്ര പ്യുവറായ DNA എടുക്കുന്നതാണ് ബയോടെക്നോളജിയിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയ റിസ്ക് ആയ വർക്കറാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിന് DNA എടുക്കണം. പാർട്ട് ഓഫ് ദി DNA can be called as a gene. ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നിസ്ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മള് ഫുൾ DNA ആണ്. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എത്ര DNA ആണോ അത്ര വലിയ DNA നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അറിയാം, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ DNA ആണെങ്കിൽ 3 crore ബേസ് പെയർസ് ആണ്. ബേസ് പെയർ ആണ്. ഇത് സ്റ്റെപ്പാണ്. അങ്ങനെ 3 കോടി മീറ്ററോളം നീളമുള്ള DNA ആണ് നമ്മളത്. ആ DNA നമ്മള് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി എടുക്കും. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യൽ, ഡിസൈനബിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കട്ട് ചെയ്യൽ. ആദ്യം DNA എടുത്താലേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is the separation of DNA strand by using. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. So this is the isolation of genetic material എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. DNA പ്യുവർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലെ ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് DNA
പ്യുവർ ആക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. എന്ത് വേണം അതിന്? ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ DNA സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കല്. ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതില് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല, കുറച്ച് എൻസൈമിന്റെ പേരേ ഉള്ളൂ. ഒരു വേർഡ് വരുന്നു, വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ DNA കിട്ടി. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എന്താ? കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് DNA കട്ട് ചെയ്യണം. യു നോ ദാറ്റ്. ആ DNA ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചു അല്ല, ആ DNA ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു. പ്യുവർ DNA ആണ്. ആ DNA നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. ഏത് കട്ട് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ്. ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട് ആർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം? എൻസൈംസ് which are used for cutting the DNA are called as restriction enzymes. They are coming under a group of enzymes called as endonucleases enzyme, and the given example is given. EcoR1 is the most common enzyme present in bacteria. And name procedure പറഞ്ഞു. EcoR1 നെ ആ സെല്ലിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ, EcoR1 നെ ആ DNA-ലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെ പോയി കട്ട് ചെയ്യും? എവിടെ പോയി കട്ട് ചെയ്യും? GATTC എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടത് കട്ട് ചെയ്യും. സോ എൻസൈംസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് ദ DNA into desirable fragments. അപ്പോൾ ഏത് എൻസൈമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പാലഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതിന്റെ എന്താ കട്ടിങ്ങിന്റെ പേര്? ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? അതിന്റെ പേരാണ് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ പേര്. ആ റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് EcoR1 എൻസൈമാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ EcoR1 എൻസൈമാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ പോകും? ആ എൻസൈം പോയിട്ട് എവിടെയെല്ലാം GATTC ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. പറഞ്ഞതാണ് കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഓർ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ്. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് കട്ടിംഗ് നടന്നു. കട്ടിംഗ് ബൈ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ? അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, കട്ടിംഗ് ഒന്നിച്ചു പറയാം. അടുത്തെന്താ? കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. എങ്ങനെ? സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബൈ എ പ്രോസസ് ഓഫ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ബൈ യൂസിങ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് ജെല്ലാ ഉപയോഗിക്കല്? അഗാറോസ് ജെൽ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ആൽഗ, റെഡ് ആൽഗ, ഗ്രാസിലേറിയ ജെലീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാസിലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ജെലീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ വേറെ വേറെ ആക്കാൻ. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു സൈഡില് DNA സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആനോഡ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം ചാർജ് ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ആ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യും. മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് സ്പീഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ അറിയാം, ജീനിന്റെ നീളം അറിയാം. നമ്മളെ ജീനിന്റെ നീളം നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെ അറിയാം? ബേസ് പെയറിന്റെ എണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ATGC എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. 2 സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഗ്യാപ്പ് 0.34 നാനോമീറ്റർ ആണ് DNA ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ജീനിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം. ആ ജീനിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്യും. ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് UV റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ ബാൻഡ്, ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള ബാൻഡ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അവസാനം വാഷ് എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പ്യൂരിഫൈഡ് DNA കിട്ടും. അതാണ് കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ കട്ട് ചെയ്തു, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? സോ തേർഡ് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള DNA മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇതാണ്. DNA നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പീസ് കിട്ടി.
Then what we are doing, the third step is that it's the most important one of this chapter, amplification of DNA. Amplification of DNA by PCR. വളരെ കോമൺ ആയ വാക്കാണ് PCR ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് PCR ആണ്. PCR ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And that PCR is the method used for multiplication of desirable gene. നമ്മുടെ ഏലിയൻ DNA, നമ്മുടെ DNA നമ്മുടെ ഡിസൈറബിൾ ജീനാണ്. നമ്മുടെ നെഫ് ജീനോ ഏത് ജീനാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ക്ലോൺ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മിഡോ, പ്ലാന്റ് സെല്ലോ, ആനിമൽ സെല്ലോ അല്ല, PCR മെഷീനാണ്. യു മേ റിമെമ്പർ, PCR എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീനാണ്. സോ നമ്മൾ പറയുന്ന പണ്ടിലെ ട്രഡീഷണലായ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം പോയി. ഇന്ന് പ്ലാസ്മിഡോ വെക്ടറോ ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു മെഷീന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നോൺ ലിവിംഗ് ആയ അപ്പാരറ്റസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ജീനിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. എന്താ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആംപ്ലിഫൈ അറിയാം. മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ കൂടെ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. ആംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, സൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയിലാണ് ആംപ്ലിഫയർ. ആംപ്ലിഫൈ മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ യൂസിങ് PCR ആണ്. അത് ഈ ബയോടെക്നോളജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഞ്ചുറിയില് ജെനറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് PCR. 1985 ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. 1985 വരുന്നത്. 1985 സർ കാരി മുള്ളിൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രോസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 1985 സോ that can be how it can be developed. അപ്പോൾ PCR മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഔട്ട്സൈഡ് എ ലിവിംഗ് സെൽ. നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് അറിയില്ല. നമുക്കറിയാം DNA മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ജീൻ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കല് ലിവിംഗ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് ഹിയർ DNA can be multiplied outside a living cell in a non-living system also. ഒരു നോൺ ലിവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോലും നമുക്ക് DNA അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് PCR or polymerase chain reaction. See, PCR stand for polymerase chain reaction. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഹൗ DNA നമ്മൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു, നല്ല പ്യുവർ DNA കിട്ടി. DNA റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ, അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജീൻ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ജീൻ മാത്രം, അതാണ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ. നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ജീൻ ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നെഫ് ജീൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നു ബൈ യൂസിങ് polymerase chain reaction. That we can discuss in the next class, because this is an important concept in biotechnology. What is PCR and how we can multiply the desirable gene by using PCR. Thank you for today. So see the class. Thank you for